Dear students, welcome to this class. In last session, we have discussed the great dynasty is called as Mauryan Empire. In that, we have discussed about great king Chandragupta Maurya and also his great guru Acharya Chanakya. We have discussed the contributions of Mauryan Empire to India. Today we are discussing the successors of Mauryan Empire known as Guptas. They stayed here or ruled this country between 300 to 600 CE. ಮೌರ್ಯರ ನಂತರ ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಮೌರ್ಯನ್ ಎಂಪೈರ್ there was no such powerful strong political authority in North India for nearly a century. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ನಂತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. The whole of North India was divided into petty principalities. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಮಂತ ರಾಜರುಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತಗಳಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. There were some monarchical kingdoms such as Vakatakas, Nagas, Mukharis and Guptas. There were also a few republican states like Lichavis, Yudhayas, Malwas and etc. These petty republican states, they were engaged in the mutual struggle until the Guptas emerged a strong state around 300 CE. ಈ ಗುಪ್ತರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಗುಪ್ತಾಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ಸ್. ಗುಪ್ತರು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ರೂಲ್ಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, literature, science and art and architecture. They have achieved a lot after the Mauryan Empire in the many fields like religion, literature, science and art and architecture. The Gupta is known as the golden age in the history of India. ಗುಪ್ತರ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ Guptas, we have to go through some sources. Some of the most important sources which help us to study the Gupta history are, first one is Allahabad pillar inscription of Samudragupta. Allahabad pillar inscription of Samudragupta. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ
ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನ ಈ ಗುಪ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಳಿದಾಸ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಳಿದಾಸ, ಕವಿರತ್ನ ಅಂತ ಈತನನ್ನು ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನ ಏನು ಬರವಣಿಗೆಗಳಿತ್ತು, ಆ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಂ ಆಫ್ ವಿಶಾಖದತ್ತ. ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. We have heard about this in last session, Mudra Rakshasa, and also the works of Vishakadatta is known as Devi Chandraguptam are the important sources to understand the Gupta dynasty. And also Kavya Mimamsa of Rajashekara. Kavya Mimamsa of Rajashekara. And the fifth one is writings of ಪಾಹಿಯಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ಸಿಂಗ್. ಚೀನಾ ಯಾತ್ರಿಕ ಪಾಹಿಯಾನ ಮತ್ತು ಇತ್ಸಿಂಗನ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. When we say political history of Guptas, Sri Gupta was the founder of this dynasty. Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty. His son was Ghatotkacha. Known as Ghatotkacha Gupta. Gupta era commenced with the accession of Chandragupta. ಈ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡಿತು ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ or Chandragupta I, who ruled from 320 to 335 CE. 320 to 355 CE. Chandragupta I ruled here in Gupta dynasty. He was the first important king of the Gupta dynasty. ಇವನು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ was his capital. He strengthened his position by marrying Princess Kumar Devi of the Lichavi clan. ಲಿಚ್ಛವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕುಲವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದಂತಹ ಕುಮಾರದೇವಿಯನ್ನು ಆತ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ, ಹೂ ವಾಸ್ known as the son of Chandragupta I. This Chandragupta I was the father of Samudragupta. This Chandragupta I succeeded by Samudragupta. This Samudragupta given a great contribution to his Gupta dynasty as well as to India. In next session we will discuss about the Samudragupta who ruled here in between 335 to 375 CE. ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೊದಲನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ ಈ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಚ್ಛವಿ ಕುಲದ ಕುಮಾರದೇವಿಯನ್ನು ಆತ ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಮಗನಾದ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅವನು ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ.
ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.